Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, değerli kurum ve şirket temsilcileri ve aramızda bulunan bu yılki üniversitemizin mezun öğrencileri. Geleneksel olarak her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve fakülte yüksekokullar arasında müşterek düzenlenen Kariyer Günleri projesi kapsamında online Kariyer Günleri programının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Edebiyat Fakültesi Kariyer Günü programına hepiniz hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Çok rahmat, barыңыздарға разышылық білдіреміз. Hazır болса, іс-шарабызды расми ашып беру үшін сөзді университетіміздің ректоры, профессор доктор Себааттин Балжағаевқа бермекчибиz. Саламатсызбы ағайын? Salamatçılık, çok rahmat. Hurmatlı bugünkü ötü manülü cihinin katışıcıları. Hurmatlı işkerler, iş çörelerinin ökülleri. Hurmatlı sektörün ökülleri. Bugün üniversitemizde saftık katarı, casalgan işlerimizden dağı birini internet arkalı aralıktan casayız. Katışkanınız için size sözümün başında çok rahmet aytam. Hurmatlı rektör yardımcımız, hurmatlı dekanlar, hurmatlı bölüm başçıları, hurmatlı bugünkü işçilerin katışıcıları, hurmatlı bütürücülerimiz, murunku bütürücülerimiz, hurmatlı bu yıl uyadan uçkan bizden süyüktü yaşlarımız, bütürücüler. Cana bugünkü cihinde dayar bolgun her bir katışkan kişiler. Sizlerge özüm adına cana Manas Üniversitesi'nin Casbı cemaati atınan çın dilimden salamlarımı civerip işlerinizde Kuday'dan ilgili kalaymın korona günlerinde en birinciden silerge cana übülönüzgö çın densoluk kalaymın densoluklarınız bekem olsun. Bugün Edebiyat Fakültetimiz cana dile terbiye cana sport mektebimizin kariyere günü casalgan. Bu öte manülü işi uyuşturgan bizden fakültetlerimizge, jogorku mekteplerimizge, stüdentik başkarmalığının bütürücüler cana stüdentler boyunca koordinasyon işlerini casagan direktörlüğe, cana stüdentik keneşimizge, cana emgek bergen bizim süyüklü stüdentlerimizge, hazır programı bizge sunan süyüklü oğullarımızga çın dilimden rahmet aytam. Bilim bölü programlarının dayardanı şu, cana bilim bölü işleri, cana praktikalık işler, büt bağrında eğer ki biz birge işlesek, stüdentlerimiz boyadan uçkanda sizin talaplarınıza layık dayar bulundu. Al sebepmenen bizge bergen salamınız için sizge çok rahmet aytam. Biz menen birge işleşiniz için çok rahmet aytam. Bu iş ceke sizin işe emez. Bu memleketlik iş. Bu elbette geleceğimiz için öte manevi ve cana gerekli iş. Al sebepmenen bundan arada tığız baylanışta bolulu. Birge işleyeli. Stüdentlerimizi birge turmuşa, geleceğe, cana sizin tileklerinize, cana kalularınıza dayar kılalı. Biz adayımın açıkız. Siz benden işleşe, siz benden birge iş hareket kılışa. Ben uçurdan faydalanıp dağı bir yolu kariyera günlerini uyuşturgan komandamızga bu kariyera günlerine katışkan siz hurmatlı, ardaklı konuktorga cana
hazır bitirici bolgon, bu yıl bitirici bolup turmuş için dayar bola turgan studentlerimizge çın dilimden rahmat aydam, Kulaydan alara carıklı bir gelecek tileymin. Yolunuz çıdır bolsun, yoldaşınız kıdır bolsun. Rahmat. Çok rahmet Agay. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Yine bizlerle oldu. Sağ olun hocam. Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин деканы профессор доктор Канат Жанызаков агайыбызга бермекчибиз сөздү. Агай, сөз сизде. Саламатсызбы? Саламат. Рахмат, балдарым. Саламатсыздарбы, урматтуу университетибиздин карьера күнү майрамынын катышуучулары, урматтуу ректорубуз, урматтуу проректорубуз, урматтуу конокторубуз, окуу жайлардын, мекемелердин, фирмалардын өкүлдөрү, урматтуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, коллегалар жана жалпы эле бүгүнкү карьера күнүнүн катышуучулары, баарыңыздарды университетибиздин карьера күнү майрамына кош келиңиздер деп айтам. Rahmat. Урматтуу бүгүнкү карьера күнүнүн катышуучулары, университетибиздин жакшы традицияларынын бири бул ар жылы өткөрүлүүчү ушул мезгилдердеги карьера күнү майрамы. Карьера күнү майрамын биздин дене тарбия жана спорт жогорку мектеби бул окуу жылында 2-чи жыл өткөрүп атабыз. Биз биринчисин күз айларында дагы кенен форматта чакырып, областтардан да чакырып, бирки бүтүрүүчүлөр жөнүндө алгачкы маалыматты берип, таанышуу иштерин жасаганбыз. Мына бүгүн дагы эми окуу жылыбыз аяктап, бүтүрүүчүлөрүбүз бир аздан кийин колдоруна дипломдорун алып, ишке чыга турган маалда кайрадан сиздер менен көрүшкөнгө биз абдан муктаж элек. Бүгүн көрүшүп атканга мен чоң ыраазымын. Эми албетте ар бир жетекчи катарына мен бүгүн өзүбүздүн да бүтүрүүчүлөр жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Бул жерде бүгүнкү катышуучулардын ичинде 2 чоң жогорку мектептин Бишкектеги директорлор катышып атат. Бул мектептин директорлору биздин Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүн жакшы билесиздер. Бул 69-чы мектеп жана 40-чы мектеп. Бул мектептер менен биз акыркы жылдары жакшы тыкыз байланышта болуп келатабыз. Анткени биздин педагогикалык практикабыз мына ушул мектептерде өтүп келет. Кийинки мезгилде биз педагогикалык практиканы дагы ошондой эле Гмайнер атындагы гимназияда өткөрүп келатабыз. Номер 5-чи мектепте өткөрүп атабыз. Мына сиздер менен бирге бул Бишкектеги эң мыкты окуу жайлардан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз педагогикалык практиканы өтүүдө. Эми бул жылы биздин жогорку мектебибизди жалпы жонунан 23 бүтүрүүчү аяктап жатат. Булар бир аздан кийин колдоруна дене тарбиянын бакалавры деген академиялык даражаны жана ошондой эле дене тарбия спорт мугалими, спорттун түрлөрүнө машыктыруучу деген кесипти алып жүрүп, мына сиздер менен бирге элибиздин ден соолугу үчүн, жаштарыбыздын келечеги үчүн кызмат кылууга даярдыгын билдирип атат. Бул жылы өткөн жылдарга караганда биздин университетибиздеги дене тарбия спорт жогорку мектебинин бүтүрүүчүлөрүнүн сапаты жогору десем мен жаңылышпайм. Жалпысынан биздин 23 бүтүрүүчү 13 спорттун түрлөрүнөн эң мыкты деген даярдыктагылар. Мен түзүн эле айтып коеюн. Мына мен бул жерде ректорум катышып атат. Биз алган 50 студенттин ичинен бүгүнкү күндө 23 гана бүтүп атат. То есть бүтүрүүчүгө даяр болбогондорду биз аларга жолдомо бере албайбыз. Биз алардын даярдыгы качан жетишкен кезде, бизди уят кылбай турган деңгээлге жеткенде гана чыгарабыз. Мына ошентип биз 23 бүтүрүүчүнү чыгарып атабыз. Алардын ичинен эң жакшы жана жакшы деген бааларга 55% бүтүп атат. Бул жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Орто баалы 3,10. Бул дагы жакшы. 3төн жогору бизде 4 балдык система болгондуктан өзүңүздөр урматтуу биздин конокторубуз түшүнүңүздөр. 3төн жогору деген бул жакшы дегенди түшүндүрөт. Ал эми 3,5 жогору эң жакшыны түшүндүрөт. Бүтүрүүчүлөрдүн ичинен Кыргыз Республикасы спорттун мастери 4. Алардын ичинен 3
Бул Кыргыз Республикасынын спорттун түрлөрүнөн улуттук команданын мүчөлөрүндө өзлөрүнүн тажрыйбасын жогорулашкандар. Кыргыз Республикасынын спорттун мастери 4 болсо, 4 дагы эмне? Бул мастерликке кандидаттар болуп атат. Биз кубанычтабыз, анткени акыркы 3 жылда университетибиздин атайын стипендиясын 2500 сом стипендия алып окуган Диана Исакова быйыл бүтүп, мына эмгек жолуна чыкканы турат. Ошондой эле Назик Күмүшбек кызы дегенде, Данияр Жалылбек уулу деген бул эң мыкты студенттерибиз жана спорттун мастерлери. Ошондой эле 13 студентибиз спорттун 1-чи разрядчысы, 2 студентибиз спорттун 2-чи разрядчысы. Бул студенттерибиздин бардыгы педагогикалык практикадан жалаң 4 жана 5 деген бааларды алган бүтүрүүчүлөр болуп эсептелет. Мен ойлойм, мына ушул биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн ичинен сиздер тандап өзүңүздөргө алсаңыздар, бул биздин бүтүрүүчүлөр сиздердин эң жакын жардамчыларыңыздар, ошондой эле окуучуларыңыздардын эң сүйүктүү агайлары, эжелери болуп берет деп толук ишене алам. Эми өтө эле көп мактай бербейин. Менин балдарым өзү иш үстүндө жакшы көрсөтүп келет деп дагы эле ишенемин. Жалпы биздин бүгүнкү катышып аткан өзгөчө мына берки жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү, спорттук олимпиялык резервдердин өкүлдөрү, ошондой эле Бишкек шаарындагы мектептерден келген өкүлдөргө мен чоң ыраазычылык айтам. Ошон менен бирге биздин студенттик иштер башкармалыгынын атайын бу бүтүрүүчүлөр менен иштөө координациялык бөлүмүнө дагы чоң ыраазычылык айтам. Мына ушулардын баарын уюштурган жалпы барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик болсун деп каалап кетким келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Sizge çok rahmet ağay. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli konuklar, sayın hocalarım, rektörüm, Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Naili Ükübayeva hocamız teknik sebeplerden dolayı programımıza katılım sağlayamadı. Programımıza biz devam ediyoruz. Şimdi de fakültemizin, fakültelerimizin... Buyurun hocam. Muhammed, eğer Lale'ye katılamamışsa orada Anvar Agay var. Fakültetin en kıdemli hocalarından, yöneticilerinden. Anvar Agay fakültet adına birkaç söz aytsa. Anvar Agay turabı, bolu. Анда урматтуу ректорубуз, урматтуу гуманитардык факультеттин агайлары, эжелери, дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин жетекчилери жана агайлары, эжелери, бардыгыңыздарды ушул бүгүнкү карьера күнүнгө кош келдиңиздер демекчи мен. Айрыкча сектордон келген мектептердин, башка мамлекеттик жана жеке ишкерлердин өкүлдөрүнүн бардыгыңыздар университетибизге кош келдиңиз демекчи мен. Бул абдан жакшы, биздин студенттерге, бүтүрүүчүлөргө талап болуп аткандыгынын бир белгиси болуп атат. Ушул өкүлдөр келип биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү сынап алып кеткенге. Эми башкасын койбой Манасты айт дейт, анын сыңарындай мынакей Канат агай өзүнүн балдарын аябай жакшы сыпаттап, бир жагынан мактап, бир жагынан тактап, алардын кесипкөйлүгүнө канчалык деңгээлде турмушта өзүнүн ишин баштоого даяр экенин айтып кетти. Мен башкасын коюп эле ушу адабият факультетинин студенттеринин, биздин гуманитардык факультеттин студенттеринин ийгиликтерин айтып коеюн. Ушул жылы университетти бүтүрүп аткан 800гө жакын Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен тиги балынын орточо балынын биз эсепке алабыз, университеттин 1-чи, 2-чи, 3-чүлөрүн белгилейбиз да. Мына ошондо адабият факультетинин, гуманитардык факультеттин 2 студенти куйрук улаш келип, экөө тең 1-чи болуп атат. Университеттин 1-чиси болуп бүтүп атат. Бул бир студентибиз орус тили жана адабият программасынын студенткасы, экинчиси Кытай тили жана адабият программасынын студенткасы, бүтүрүүчүлөрүбүз. Ошондуктан Осмон Акын агай, сизди жана командаңызды чын жүрөктөн куттуктайм.
Бул адабият факультетинин быйыл ушу университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында эң алдыга олуп чыккандыгын көргөзүп турат. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Anvarbek Mokev hocamıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Değerli konuklar, sayın katılımcılar, şimdi de fakültelerimizin başarılı mezunlarına söz vermek istiyoruz. Mezun olacak öğrencilerimize tavsiyelerde bulunmak ve bilgi vermek üzere Edebiyat Fakültesi mezunumuz, üniversitemizin gururu, arkadaşımız Ayzada Malabekova'yı davet ediyoruz. Buyur Ayzada Hanım, söz sizde. Кутмандуу күнүңүздөр менен, мен Малабекова Айзада, гуманитардык факультеттин Кытай тили жана адабияты программасынын 2015 жылкы бүтүрүүчүсү болом. Университетти аяктагандан кийин Кытайдын Хэнань университетинде магистратураны окуп келгем. Азыркы тапта эл аралык Шанс корпорациясында котормочу болуп эмгектенип келүүдөмүн. Биздин компания чыгыш адабиятын анын ичинде Кытай тилиндеги Кытай искусствосун, Кытай адабиятын кыргыз тилине которуп, кыргыз окурмандарына сунуш кылып келүүбүз. Бул жаатта Кытай тилиндеги адабиятты кыргыз тилине которгон эң алгачкы компаниябыз. Буга чейин мындай тажрыйба жок болгондуктан ишибиздин башында аябай кыйналдык, бирок Манаста окуу туруп жана кыргыз тилинде болгондуктан биздин ошол кыргыз тилдин жардамы аябай тийди деп айта алам. Бул компанияда иштеп жатканыма 3 жылдан ашты. Ошол 3 жылдан ашык убакытта мен илимий популярдуу, саясий, экономикалык, көркөм адабияттар боло отуруп, баш аягы 12ден ашык китеп которуп турмун. Биз мындан сырткары Кытайдагы жер суу аттарын, адам аттарын орус тилинде эмес, кыргыз тилинин туруштуу өзгөчөлүктөрүнө жараша берүү үчүн таблицаны иштеп чыгууга жетиштик. Бул биз эң чоң жетишкендигибиз деп билебиз. Андан сырткары терминдерди бирдейлештирүү, ошол эле конфуцийчиликтеги, даосизмдеги же болбосо Си Цзиньпиндин концепцияларын бирдей термин кылып колдонуунун үстүндө иштеп жатабыз. Мына бизди ушундай деңгээлге жеткизген Манас университетине, андагы эже агайларга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биз тапшырып окуп жаткан убактарда Манас университетинде Кытай тили программасы жаңыдан эле ачылып, калыптанып келе жаткан болчу. Бирок ошого карабай бизге аябай жакшы билим бериптир, мыкты билим бериптир деп азыр айта алам. Анткени окугандарыбыздын үзүрүн көрүп, азыркы убакта көбүбүз элек ар кайсы тармакта Кытай тили менен иштеп жатабыз да. Эми мен бүтүрүүчүлөргө эмне кеңеш айтат элем? Университетти аяктагандан кийин ошол менен эле токтоп калбай, сөзсүз Кытайга барып билимиңерди улантыла дегим келет. Анткени азыркы тапта Кытайдын социалдык, маданий, экономикалык турмушунда абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Кытай акыркы жылдары сыртка карай аябай тез жылдамдыкта ачылып барат да. Мына ошондой тенденцияда биз коңшу мамлекет катары Кытайдын тилин, дилин, менталитетин аябай жакшы түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн бүтүрүүчүлөр тилди окуу менен эле чектелип калбай, Кытайдын бардык тармагында өзүңөрдүн билимиңерди жогорулаткыла дегим келет. Менче биздин бүтүрүүчүлөр эң жогорку деңгээлде бүтүп атышканына ийгилик каалап кетем. Ал эми мугалимдерге дагы жолу ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат Айзада эжебизге, университетибиздин гуманитардык факультетинин бүтүрүүчүсү Айзада эжебизге терең ыраазычылык билдирүү менен иштерине ийгиликтерди каалайбыз албан. Ал эми биз болсо өз кезегинде онлайн эфирибизди уланта берсек, кезекте университетибиздин дагы бир сыймыгы гуманитардык факультетинин бүтүрүүчүсү Байзак Маматалиев байкебизге бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Ушул бүтүрүү карьера күнүңүздөр менен урматтуу бүтүрүүчүлөрдү куттуктап кетмекчимин. Саламатсыздарбы, урматтуу ректорубуз,
урматтуу проректор агайым Анварбек Мукеев, урматтуу факультеттерибиздин декандары, урматтуу мугалимдерибиз, сүйүктүү бүтүрүүчүлөр. Менин атым Байзак Маматалиев. Мен ошол тарых бөлүмүнөн 2015-жылы тарых бөлүмүн аяктаганмын. 2018-жылы ошол эле Манас университетинин магистратурасын бүтүргөнмүн. Эми убакыттын жана тардыгына байланыштуу мен кыска эле бүтүрүүчүлөргө кайрылуумду айтып, өзүмүн кылган анча мынча иштерим менен сөз кылып кетким келет. Ошол биз университетти бүтүргөндөн кийин магистратурага тапшырып, андан кийин ойлондум да, эмне иш кылсам, бир жерге ишке кирсемби же кандай иш кылсам деп ойлонуп, ошол өзүм андан көрө ошол бизнес жаатында бир өзүмдү сынап көрөйүн дедим. Анан бизнес жаатында сынап көрмөкчү болуп, өзүмө тааныш болгон, мурда да өзүм анча мынча аралашып жүргөн ошол котормо жана реклама иштерине кирүүнү ойлодум. Анан 2018-жылы котормо фирмасын ачтык. Котормо жана реклама фирмасын ачтык. Котормо фирмабызды ачкандан кийин ошол түрк элчилигинен аккредитация алдык. Ошентип ошол işimizi bugünkü күнгө чейин улап келатабыз. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun mezunlarından Ulukbek Aydarbekov'u online kürsümüze davet ediyoruz. Buyurun Ulukbek Bey, söz sizde. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, урматтуу эжелер, студенттер. Жана ошондой эле бүгүнкү жакшынакай иш-чараны уюштурган бизди конок катары чакырып, аз да болсо өз тажрыйбабыз менен бөлүшүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген уюштуруу топторуна дагы ыраазычылык билдирмекчибиз. Ал эми мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кете турган болсом, менин аты жөнүм Айдарбеков Улукбек Айдарбекович. 2017-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт жогорку мектебин ийгиликтүү аяктаганбыз. Ошол эле жылы 2017-жылы октябрь айында биз Кыргыз Республикасынын футбол федерациясына методист катары жумушка кирдик. Ал жакта футболдун өнүгүүсүнө, футболдун бүткүл республикага тарабысына балдарды кызыктырууга абдан көптөгөн иштерди аткардык десем болот. Ал эми ошол боюнча мен кичине презентация даярдадым эле. Эгер мүмкүн болсо ошол презентацияны сиздерге тартуулап коеюн. Мен бүгүнкү күндө иштеп жаткан уюм бул болсо Кыргыз футболдук союзу деп аталат. Кыскача тарыхын айтып кетсем, Кыргыз футболдук союзу 1992-жылы Кыргыз Республикасында биринчи жолу негизделген. Эл аралык футбол федерациясынын расмий мүчөсү катары 1994-жылы таанылган. Ошол эле жылы Азия футбол конфедерациясына мүчө катары кирген. Ал эми 2015-жылы Борбор Азиянын футбол ассоциациясы мүчөлүгүнө кирген. Бул Борбор ассоциациясы боюнча көбүңүздөрдө эле маалымат жок болсо керек. Бул ассоциацияга 6 мамлекет Борбор Азиядагы. Булар Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Афганистан жана Түркменистан мамлекеттери кирет. Бул мамлекеттер арасында жыл сайын ар кандай мелдештер өтүп турат. Мына ошол Борбор Азиядагы футболду өнүктүрүү, өркүндөтүү маселесин чечүү максатында бул уюм түзүлүп, жана бүгүнкү күндө абдан жемиштүү ишин алып жүрөт деген ишеничтебиз. Биз Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуп, абдан бизге пайдалуу, бизге жемиш жумушубузда жемиш алып келе турган иштерди, билимдерди алдык десем жаңылышпайм. Бул биздин агайларга, биздин эжелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай багытта туура кайсыл багыт менен иштеш керек экенин ошону так даана көрсөтүп, жана биз окууну бүткөндөн кийин дагы бизге жол көрсөтүп, кайсыл багыт менен кете турган жана ошол багытка жетүүгө максат кылып ошону жардам берген биздин агайлар болду. Ошол агайларга, эжелерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз силердин кылган жакшылыктарыңарга эч качан унутпайбыз. Ал эми биздин ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинин мына бүтүрүп жаткан студенттерге менин бере турган кеңешим бул талыкпас эмгек жана чет тилдерди үйрөнүү.
Ачыгын айтканда мына биз бүгүнкү күндө канчалаган чет жерде келген биздин адистер менен иштешип келебиз. Бизге келип тренерский курс, машыктыруу курстарын өткөрөт. Мына ошолор менен иштешкенде бул биздин эң негизги проблемабыз болуп, бул тил проблемасы келип чыгат экен. Анткени бизге региондон келип катышат да. Анан ошол практика түрүндө ошонун баарын көрүп, тажрыйбада көргөндөн кийин ошол ар бир студентке айтмакчымын, өзүңөрдү самообразование деп коет орусча, ошол самообразование менен алектенип, өзүңөрдү өркүндөтүп, өрчүтүүгө ар дайым аракет кылгыла. Өзүңөр окутуп үйрөтө турган болсоңор, силер көптөгөн ийгиликтерге жетишесиңер деген үмүтүбүз чоң. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Улукбек байкебизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бүтүрүүчүлөрүбүзгө жакшы кеп кеңештер айтылды жана эң сонун маалыматтар сунулду деген ишеничтебиз. Азыр болсо баарыңыздарды ишкана жана мекемелердин презентацияларын угууга чакырып кетмекчибиз. Урматтуу катышуучулар, жана эң алгачкылардан болуп Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жаштык дирекциясы тууралуу презентация жасап, маалымат бөлүшүү үчүн Эркинбек Абдылдаев агайыбызга биздин микрофонду сунмакчыбыз. Эркинбек агай, саламатсызбы? Саламатпыз. Сөз сизде. Урматтуу Кыргыз-Түрк университет, Манас университетинин ректораты, урматтуу Канат Чыныбаевич жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Сабатын Балжиге чоң бүгүнкү карьера деген чоң иш-чараңар менен куттуктап кетем. Бул иш-чара абдан чоң керектүү иш-чара, себеби бизде азыркы учурда бизге ушу кадр маселеси, өзгөчө дене тарбия жана спорт мугалимдери жана ошондой эле бизге ар бир мектепке, ар бир жогорку окуу жайларга жана ошондой биздин жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттигине суудай керек болуп турган кадрлар керек. Азыр баарыбыз суусап турабыз. Менимче ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинде ушу дене тарбия, жогорку дене тарбия спорт жогорку окуу жайын бүтүрүүчүлөр 23 окуучуларга мен дагы жакшы ак жол тилеп кетем. Себеби бул бүтүрүүчүлөр Кудайым буйруса колдоруна өзүнүн дипломдорун алса, биздин дирекцияга жана бизден башка дагы дирекциялар мектептерге барып, жакшы үзүрлүү мектепте иштеп, ушу Кыргыз-Түрк Манас университетинин билимин, ошоктон алган чоң билимдерин жакшылап ушу балдар үчүн, студенттер үчүн, кыргыз эл үчүн, кыргыз элинин ден соолугу үчүн эмгектенип, өзлөрүнүн тажрыйбасын улантып көбөйтүп, кийин бара күчтүү жетекчилерде, күчтүү дене тарбия спорт тармагында иштеп келе турган жаштар деп мен өзүмчө сүйүнүп, ошолорду мен бүгүн куттуктап кетем. Урматтуу Канат Чыныбаевич, сиздин бүгүнкү иш-чараңызга мен абдан кошулуп сизге колдоо иретинде айтып кетерим, биз ушу дирекция, жаштык дирекциясы көпчүлүгү биз мектеп менен жана студенттер менен, жогорку окуу жайлар менен иштеп келебиз. Биздин эң негизги максатыбыз ушу мектептер арасында, студенттер арасында баягы мурунку Союз кезиндеги ГТО деген аналог азыркы норматив менен иштеп келатабыз. Азыр жылыш жакшы, бизге чоң милдет, максат коюлган. Андан сырткары ошо мектептер арасында, окуучулар арасында жана жогорку окуу жайлар студенттер арасындагы чоң мелдештерге биз өткөзүп келгенбиз. Чоң деңгээлде, бийик деңгээлде өтүлүп келатат. Ошол иш-чараларга, ошол спартакиадаларга, ошол универсиадага силердин студенттериңер да активдүү катышып келатат. Менимче азыркы учурда силердин бүтүрүүчүлөрүңөр жакшы деңгээлде, жакшы күчтүү, сапаттуу бүтүрүп колдоруна диплом алып, мен мисалы биздин дирекцияга бизге абдан керек методисттердин орду бар, жана ошондой эле инструкторлордун орду бар. Берде биз менен иштеп келсе, бизге келип эшик ачык. Мага действительно биздин дирекцияга бир 2 же 3 жакшы кыз болобу, уул бала болобу, бизге керектүү кадр керек. Мен алар үчүн эшик ачык, колдоруна өзлөрүнүн дипломун алып, бизди тарткан, агайларды тарткан, Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштеген күчтүү мугалимдердин жолун жолдоп кетет деп ишенип кетем.
Kanatçılamayız bugünkü kariyere degen iş çarаңыз dengeli büyük çoğ bolsun. Şunday iş çaralar koyup bolsun. Sebebi bizge abdan gerek özgöçö bizin sport tarmağında, şu dene tarbiya sport tarmağında bizge şunday iş çaralar tez bolup telefon arkılуу şu onlayn rejimde özübüzdün köygөйүбүздү, özübüzdün билгендерибизди айтып, жаштарды үгүттөп, жакшы ишке алып барсак деген ой. Менин оюм кыска ушул нуска. Менимче бүтүрүүчүлөр мен укса, мени колдосо, биздин жаштык дирекциясы силерди кучак жайып, эшикти ачып, күтүп, силер менен иштеп кетүүгө биз даярбыз. Рахмат, Канатчылабай, жолуңуз жакшы болсун, шыдыр болсун. Бүтүрүүчүлөргө менден Эркин Бекмановскадагы кыска жана нуска кеп кеңеш кептери үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эскерте кетчү бир жагдай, урматтуу катышуучулар, алда дагы сөз сүйлөй турган, презентация кыла турган спикерлер, регламент боюнча ар бир спикерге 5 гана мүнөт берилет экен. Ошол эрежени так сактап, өзүңүздөрдүн алдыдагы маалыматтарды ошого жараша кыска жана нуска түшүндүрүп бергенге аракет кылсаңыздар, ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки презентацияны жасоо үчүн биз Бишкек шаарындагы номер 40 жалпы орто билим берүү мектебинин презентациясын таанытуу үчүн Гүлжамал Мадамилова эжекебизге сөздү бермекчибиз. Гүлжамал эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сөз сизде. Урматтуу ушул бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, мен сиздерди баарыңыздарды бүгүнкү карьера күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Мен бир эле өзүмдүн мектебим эмес, 40-орто мектеп эмес, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын атынан дагы мен бүгүнкү сиздердин чоң майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Бул эми Манас университети Кыргызстандагы эң жогорку деңгээлдеги университеттин бири деп айтсам мен жаңылышпайм. Анткени себеби, урматтуу коллегалар, мен ушул мектепте иштегенден бери Манас университетинин дене тарбия жана спорт мектеби менен дайыма тыгыз байланыштабыз. Мен айта кетчү нерсе, ушул Манас университетинен, мисалы үчүн мен билем, ошо тренерлер, жолсо мугалим десем Айдар Акматов, ушу сиздердин бүтүрүүчүңүздөр Сыймык Арстанбек уулу биздин мектепте келип иштеген. Эми ошол адамдарга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем, анткени себеби абдан күчтүү, жогорку деңгээлдеги мугалимдер десем жаңылышпайм. Ошондой эле бул айта кетчү нерсе, негизи эле шаарда, Бишкек шаарында 100дөй мектеп бар. Ошол мектептердин баарыбыздын эле көйгөйлөрүбүз бирдей деп ойлойм, анткени себеби негизинен бизге мектептерге дене тарбия мугалимдери жетишпейт. Бирок ушул жакын арада эле мен абдан сиздер менен байланышкам. Ушул бизге дагы ошонун ичинен 40 мектепке дагы биздин ушул дене тарбия мугалими керек. Азыр мен ушул байланыштан көрүп атам да, оказывается, сиздердин студенттерди, бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү келип талашып, конкурс менен алып кетишет турбайбы? Ошондуктан бизге жетпей калат окшойт. Мен көптөн көп өтүнөрүм, биздин мектепке, ушул шаардын мектептерине дагы бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү жиберсеңиздер абдан жакшы болот эле. Бул мен айтайын дегеним, биздин эгерде ушул бүтүргөн студенттер, мугалимдер бизге келсе, бардык мектептерде бул сааттар абдан жакшы берилген. Дене тарбияга карата ар бир класста, 1-класстан 11-класска чейин 2 сааттан берилет. Мындай жөнөкөй мектептерде. Ошондуктан чындыгында бүтүп келгенден кийин иш орундары менен кошо ошол бардык шарттар түзүлгөн деп айтсам жаңылышпайм. Анткени себеби бардык мектептерде азыр спорт залдарыбыз бар, спорт площадкалар бар. Ошондой эле жанагы айлык акылары дагы жаман эмес деп айтып кетмекчимин. Гүлжамал эжекебизге да терең ыраазычылык билдиребиз жана Манас университетине ушунчалык жакшы пикир калтырып, ишеним артканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз дагы келечекте сиздердин ишеничтериңиздерди толук кантуу актайт деген ойдобуз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кезектеги спикерди студияга бул жака микрофонго чакыруудан мурда бир эскерте кетейин. Алдыдагы Эркинбек агай, Гүлжамал эже өзүңүздөрдүн мекеменин телефон номерлерин, даректерин бул жака жалпы пикир алышуу бөлүмүнө калтыра кетсеңиздер, биздин бүтүрүүчүлөр оңоюраак таап алуусу үчүн. Анда эмесе биз кезектеги спикерге өтө берели.
Бишкек шаарындагы бокс жана бирдиктүү спорттун түрлөрү боюнча Олимпия резервинин балдар өспүрүм спорттук мектебинин директорунун орун басары Азамат Абдрасулов агай презентациясын жасамакчы. Саламатсызбы, Азамат агай? Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат Абдрасулов. Мен ошо жеке Олимпиадалык спорт федерациясы боюнча мектептин мүдүрүнүн орун басары болуп иштейм. Биз азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы заманда азыркы учурда Бишкекте мындай жаңылануу башталып атат да. Азыркы көптөгөн тренерлер, көбү уже эркектер балким пенсияга кетип атат уже. Азыр ушундай учурда жаш жана кадрлар керек болуп атат. Мен да өзүм байкап атам, аябай алмашуу болуп жатат. Ошондуктан теория жана практика жүзүндө жакшы билген студенттер жана жаш машыктоочулар азыркы учурда абдан керек да. Биз болсо өзүбүз биздин мектебибизде дзюдо жана бокс боюнча машыктыруучулар иштейт. Бизде жалпысы менен 50дөй машыктыруучусу, 25 машыктыруучу бокс жана 25 дзюдо боюнча иштейт. Биздин мектебибизде жалпысы менен азыркы учурда 700дөн ашык спортчулар машыгат. Булар 10 жаштан баштап 28 жашка чейин да. Биз ушул Манас университети менен ар дайым өнөктөш болуп келебиз. Ар дайым ушу карьера күндөрүнө катышып, жана ушу бизге иштеген жерибизге жылда жок дегенде 3-4 студент Манас университетинен практика өткөндөн келет. Бизде азыркы учурда бирок вакансиялар жок, бирок биз вакансия болгондо ар дайым даярбыз ушундай мыкты университеттен жакшы кадрларды жумушка алганга. Мен биздин мектепте Азия оюндарын жана Дети Азия оюндарындагы күмүш, коло жана алтын байгелеринин ээлери машыккан, чыккан. Өзүңүздөр эле билгендей, азыркы өткөн акыркы Олимпиада өткөндө биздин мектептен 2 дзюдочу, бул Кракевецкий Юрий жана Бистаев Отар, бокс боюнча Эркин Адылбек уулу, ушу үчөө катышуучу болгон. Жана ушул келе жаткан Олимпиадада дагы бизде ойлойм жок дегенде 2 же 3 спортчу дагы катышуучу лицензия алат деп. Анан акыркы Азия оюндарында дагы биздин мектептен ошо Владимир Зулоев деген дзюдо боюнча 3-орунга ээ болгон да. Биякта биздин ошол байланыш номерлерибиз бар. Мен байланыш номерлерим, если суроо жоопторуңуз болсо байланышсаңыздар болот. Ушу карьера күнгө чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушундай карьера күндөргө чакырып туруңуздар, ар дайым келип, өзүбүздүн ой пикирибизди билдиргенге ар дайым даярбыз. Рахмат барыңыздарга көңүл бурган үчүн. Кезекти Translation Center Ltd мекемесинин презентациясын жасоо үчүн Үмүт Калыбекова эжекебизге бермекчибиз. Үмүт эже, саламатсызбы? Translation Center'дан презентация кылып жатам. Кеченки жылы дагы ярмаркага катышып, көп номерлерди алып, баардыгы менен байланышта болгонбуз. Быйыл дагы бул ярмаркага чакырганыңарга чоң кубанычтабыз. Биз Осо Translation Center Московская Дежинка көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашабыз. Translation Center Түрк элчилигинин эминдиктер жүймө бирөөсү. Аккредитованная компания при посольстве Турции. Мы уже на рынке с 2016 года. Хоть и молодая компания, но мы имеем хороших партнеров, со многими сотрудничаем. Мы были бы рады, если выпускники Манаса были бы нашими сотрудниками. Мы всегда готовы принять новых сотрудников. Так же, как постоянных сотрудников, так же и фрилансеров. В данный момент у нас очень много фрилансеров, которые могут совершать переводы на дом с разных языков. Наша компания переводит в данный момент с 10 примерно языков. Стабильно здесь в офисе в основном мы берем выпускников, точнее
языки турецкого языка, так как у нас аккредитация при турецком посольстве. Мы плотную связь поддерживаем с университетами, как ОШ, Нарын, государственные университеты. Также мы работаем в данный момент с немецким консульством, частные переводы приходят оттуда, с российской миграцией. Поэтому, как говорится, мы без дела не сидим. Если наши студенты хотят пройти практику, либо устроиться на работу, то они могут обратиться по адресу Московская, 91. Также либо оставить на нашем электронном сайте свои номера, свои анкетные данные, чтобы мы могли потом с ними контактировать, могли, чтобы мы им позвонить. Вот. Спасибо, что вы пригласили нас на конференцию. Спасибо вам большое. Сизге чоң рахмат, Үмүт эже, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Бул жактан гуманитардык факультеттин котормочулук бөлүмүн бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк жана кеңештер айтылып кетти деген ишеничтебиз. Эми бүтүрүүчүлөрүбүз буюрса кайсыл жака бараарын жакшы билишет. Ал эми кезектеги презентацияны жасоо үчүн биз ЗМЗ туризм данышмандык мекемесинин өкүлүнө бермекчибиз, Зейнеттин Агаоğlu. Zeynettin Agaoğlu Bey. Burada mısınız? Evet. Söz sizde efendim. İyi günler. İyi günler. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilimiz, çok kıymetli hocalarım ve sevgili manaslılar. Ben Zeynettin Agaoğlu, 2005 yılı Mütercim Tercümanlık bölümünün mezunlarındanım. Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği, aynı zamanda Türk ve İslam medeniyetinin mezunu olan, merkezi olan Osmanlı Devleti'nin 470 yıl başkentliğini yapan güzel şehir İstanbul'dan 5 yıl eğitim gördüğüm şirin şehir Bişkek'e bütün manastırlara selam ve saygılar sunuyorum. Hepimizin kariyer gününüz kutlu olsun. Türk dünyasının altın köprüsü Manastır Üniversitesi verdiği eğitimle, yetiştirdiği mezunlarıyla ve son yıllardaki bilimsel araştırmalarıyla ün kazanırken topluma hizmet anlamında yaptığı çalışmaları mezun olduktan 15 yıl geçse bile takip ediyorum. Bu üniversitenin o zamanlar Modern Diller Yüksekokulu'na bağlıyken şimdi Edebiyat Fakültesine bağlı Mütercim Tercümanlık bölümünden 2005 yılında mezun olan ilk Türk öğrencisiyim. Bize eğitim veren hocalarımız, beraber okuduğum arkadaşlarımı asla unutmadım. Mütercim tercümanlık meslekler arasında en zor ama en zevkli mesleklerden biridir. Bu meslekte çalışanlar entelektüel birikime sahiplerdir. Bu meslek farklı dillerin kültürüne vakıf olmayı, profesyonel çalışma disiplinine sahip olmayı ve büyük sorumluluk gerektiren mesleklerdendir. Mesleki kariyerimde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünün benim kişiliğimin, kimliğimin ve kültürel anlamda dünya görüşümün gelişimine çok büyük katkı sağladığı ve özgüvenimi yükselttiği için çok memnunum. Bu sebeple üniversiteyi bitirdikten sonra hep kendi mesleğimde çalıştım. Sözlerimi bitirirken hepinize tekrar selam ve saygılar sunarım. Mezunlarımızı biz de İstanbul'da karşılamayıp burada iş imkanından biz de onlara pay varsa yani kendimizin bünyemizde de barındırmak isteriz. Buna da çok ihtiyacımız var. Özellikle Manas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin mütercim tercümanlık bazında söyleyecek olursam birkaç dili aynı anda orada eğitimi gördükleri için bizim burada çok ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye göç eden yabancıların Türkiye'de oturum alması için gerekli bütün evraklar tercümanların elinden geçiyor genelde. Bundan dolayı da başarılı tercümanlara burada da ihtiyaç duyuluyor. İnşallah mezunlarımızı burada da karşılamaktan onur duyarız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Zeynettin Bey. Bizim mezunlarımız için çok güzel tavsiye ve öğütlerde bulunduğunuz için biz size şükranlarımızı sunarız. Ve keyinki prezentatsiyaga o'tib o'tirasizlar. Keyinki prezentatsiyaga кезекти берсек, анда London School аттуу мекеменин
презентациясын жасоо үчүн бул жактан Бегимжан Атабекова эжекебизге сөздү бермекчибиз. Бегимжан эже, саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Менин атым Бегимжан Атабекова. Мен London School англис тили курстарына кошулуп атам. Өзүм дагы Манас, Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү болуп эсептелем. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыркы учурда COVID-19 вирусунун таасиринен аябай жумушка тажрыйбалуу адистер керек болуп жаткан учурда чакырганыңыздар үчүн рахмат. Мен London School жөнүндө кыскача айтып берем. Сиздердин презентация орус тилинде жасалган болчу. Сибагатин Балжагайдын сөзүнөн кийин анын баарын которгонго туура келди. Комментарийлерди эске алдым. 5 мүнөт ичинде бүтүргөнгө аракет кылам. Менин презентациямды көрүп атасызбы? Эми чыкты, көрүнүп атат. Биринчи слайдка бардык студенттер, бүтүрүүчүлөр, сиздер үчүн маалыматты койгонго аракет кылдым. Бул жерде менин жеке жумуштагы почтам hr@londonschool.kg, аты жөнүм, позициям жана телефон номерим көрсөтүлгөн. Азыркы учурда англис тили мугалимдери, филология факультеттеринин бардык бүтүрүүчүлөрүн London School'га чакырабыз. Вакансиялар бар. Бизде дайыма актуалдуу вакансиялар болуп турат. Биз London School 21 жылдан бери бул тармакта иш алып барып келе жатат. Өзгөчө жай мезгилинде бизге Техас, Аризона штаттарынан америкалык студенттер келип, кыргыз тилин жана орус тилин үйрөнүшөт. Бул жерде англис тили жана адабияты факультетинин бүтүрүүчүлөрү үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Сиздер өз тилиңиздерди америкалык студенттерге үйрөтүү менен өз тилиңиздерди дагы жакшыраак тааныганга, дагы жакшыраак билгенге мүмкүнчүлүк болот. Эгер сиздер англис тилдүү студенттерге өз тилиңиздерди үйрөткөнүңүздөрдө, жергиликтүү студенттерге англис тилин кандай үйрөтүү керек экендигин жакшыраак түшүнөсүздөр. Ал эми экинчи слайдда болсо, London School эмне деген суроого жооп бере кетейин дедим. Бул London School курстары Бишкекте, Кыргызстанда 20 жылдан бери бул тармакты иш алып барып келет. Студенттер, жергиликтүү студенттер кары жашына карабастан англис тилин үйрөнүшөт. Ал эми чет өлкөлүк студенттер кыргыз, орус тилдерин дагы үйрөнүп келишет. Ошондуктан филология факультеттери, гуманитардык факультеттеринин бардык бүтүрүүчүлөрүнө биздин эшиктер ачык. Кош келиңиздер, дагы дайым күтүп алганга даярбыз. Өзгөчө Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери Осмонакун Ибраимов, Анбар Макеев сыяктуу жакшы адамдардан тарбия алгандыктары үчүн чынчылдык, жоопкерчиликтүүлүктөрү менен айырмаланышат. Бизде уровень студенттердин уровень, англис тилин үйрөнгөн студенттердин уровень экиге бөлүнүшөт. Алар башталуучу жана улантуучу болуп, low level, high level деп экиге бөлөбүз. Алар жөнүндө кененирээк маалымат бере кетем. Биринчи жаңы башталып үйрөнгөн low level студенттерине бизге КМШ өлкөлөрүнүн университеттеринин бүтүрүүчүлөрү жана жергиликтүү мугалимдер сабак беришет. Ал эми high levelге бизде Америкадан, Англиядан атайын профессионал мугалимдер келишкен. Алардын TOEFL сертификаттары бар, ошолор сабак өтүшөт. Ошол эле учурда биз бул америкалык университеттерден TOEFL сертификатын алып келген мугалимдерден жергиликтүү мугалимдерге тренинг өтүп беришин суранып, жакшы тренингдер менен мугалимдерди камсыздай алабыз. Негизги максат же болбосо London School'дун миссиясы биздин студенттерди англис тилинде эркин сүйлөөгө үйрөтүү. Билген болушуңуздар мүмкүн. Төлөө арзан өткөрүлөт студенттер үчүн. Миссиябыз Кыргызстанга салым кошуу, студенттер англис тилинде эркин сүйлөшүн камсыз кылуу. Экинчи миссия жаңы мугалимдерге тренингдер аркылуу тажрыйба топтоого жардам берүү. Балким башка мекеме жайларга тажрыйбам жок, бара албайм деген студенттер болсо, силерге сүйүнчү. Тажрыйбаңыз жок болсо дагы бизге келсеңиздер болот. Жакшы тренингдер бар. Үйрөнөм деген сабак өткөндү, студентти сүйгөн
бүтүрүүчүлөргө эшигибиз ачык. Мугалимдик кесипти сыйлаган болсо анда сиздер биздин дарекке кайрылыңыздар. Кийинки слайдда биздин дарек жана биздин телефондор жөнүндө маалыматтар бар. Ошол эле учурда биздин сайттын дареги турат. www.londonschool.kg сайтына кирип дагы биз жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Көбүнчө бүтүрүүчүлөр үчүн маалымат эң биринчи кезекте приоритет катары коюлуп, мен HR менеджер катары биринчи кезекте Job KG сайтынан түшкөн откликтер эске алынат. Өзүдө дисциплина бар. Job KG сайтына түшкөн откликтер биринчи кезекте каралат жана биринчи кезекте реакция берилет. Эгер Headhunter же башка сайттарга резюмеңиздерди таштап каралбай жаткан болсо, анда Job KG сайтына келиңиздер. Бул реклама эмес, биз жакшы кесиптештерденбиз. Биздин дарек Байтик Батыр көчөсү 39, Бишкектин борборунда Велфа центр көчөсүнүн Велфа центр магазининин жанында жайланышкан 3 кабаттуу көк төстөгү имарат. Эмне үчүн London School of Languages and Cultures мекемесинде иштеш керек деген суроого өзүңүздөргө берип жаткан болсоңуздар, мен сиздерге жооп берүүгө жардам берем. Биздин методика Can жана Can Skills программасы менен иштеп, сабакты туура пландаштырып, сабактын максатын ишке ашырууну үйрөнөсүз. Ошол эле учурда биздин методика сиздин студенттерди TOEFL, IELTS, GRE же болбосо OET тесттерине даяр болууга үйрөтөт. Бул жөнүндө кененирээк айта кетсем, биздин методика боюнча сабактар акыркы технология менен өткөрүлүп, 80 мүнөт сабак пландаштырылат. Жана үй тапшырманы текшерүүгө мугалим жана студент убакыт коротпойт. Студенттер үй тапшырманы онлайн аткарышат, результаттар студент мугалимдин аккаунтуна келет жана ошол жактан мугалим контролдой алат. Англис тилин үйрөтүү процессинде акыркы технология колдонулат. Алар проекттер, онлайн регистрация, автоматташтырылган тестирлөө, онлайн китептер жана башкалар. Студенттерде өтүлгөн материалды телефон аркылуу кайталоо, үй тапшырманы аткаруу, аудио материалдарды угуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан акыркы учурда биздин студенттер тезирээк тил үйрөнүп, тезирээк эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүктөрү болуп жатат. Жакшы отзывдарды Google сайтынан биз жөнүндө окуй алсаңыздар болот. Биздин мектепте эл аралык атмосфера түзүлгөн. Чет жерлик студенттер жана мугалимдер менен пикир алмашып, тажрыйба бөлүшүү, маданият алмашуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде Oxford Cambridge Skills программасына негизделип жазылган даяр китептер бар. Азыркы учурда көп арызданган жаңы мугалимдер бар. Алар мурдагы китептер Вершагина же болбосо Cutting Edge сыяктуу китептер менен сабак өтүшүп, дагы кайдан материал алууну билбей жаткан мугалимдер бар. Ошондуктан сиздер үчүн сүйүнчү бизге келсеңиздер, баардык материалдар даяр. Кантип алар аркылуу сабак өтүү жөнүндө тренингтерди өтүп беребиз. Негизгиси үйрөнгүсү келген мугалимдер болуш керек. Дисциплинаны сактай билген, жоопкерчиликтүү, сөзүнө турган жакшы бүтүрүүчүлөр болсо, эшигибиз ачык. Буга чейин жогоруда айтып кеттим, үй тапшырмалар студенттер тарабынан онлайн аткарылат жана мугалимдер аларды контролдой алышат. Сабак учурунда үй тапшырманы текшерүүгө, комментарий берүүгө, каталарды оңдоого убакыт кетирилбейт жана эффективдүү сабактар өткөрүлөт. Ошондой эле, эгерде тажрыйбам жок, кайсы жакка барып мен мугалим боло алам деп коркуп, кайсы жакка келгенди билбей жаткан болсоңуздар, бизге келиңиздер. Сиздер үчүн дайыма бекер TOEFL тренингдер өткөрүлөт. TOEFL тренингдер чет өлкөлүк мугалимдер тарабынан өткөрүлөт, алардын услугасы мектеп тарабынан төлөнөт жана бул тренингдер сиздер үчүн дайыма бекер. Андан башка жумуш жөнүндө, саат жөнүндө суроолоруңуздар болуп жатса, слайдда көрсөтүлүп жаткандай эле, сабактар 80 мүнөттөн бир жумада 4 жолу өткөрүлөт. 2 shift, afternoon shift менен өткөрүлөт. Мугалим 8:30-дан 5:30-га чейин иштей алат жана 11:30-дан 8:20-га чейин иштей алат.
Эгерде сизде ушундай жумушка болгон жумушту жакшы көрүп же көбүрөөк сабак өтүп көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүгүн издеп жаткан болсоңуз, эки шифтти тең бириктирип иштей алсаңыз болот. Же бизде жакшы шарттар түзүлгөн. Интернет дайыма иштейт, ар бир кабинетте проекторлор бар. Жана эгер IT специалисттердин жардамы керек болсо, дайыма алар да жардам берүүгө даяр. Уровендер боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Бизде low level 2 бөлүктөн турат, beginner жана elementary, 6 айдын ичинде бүтүрүлөт. Биздин жергиликтүү мугалимдер өтөт. Бул уровендер сиздер ойлогондой балким кандай ойлоп жатасыздар билем, жөнөкөй эмес, Can-Do Skills программасынын негизинде ар бир сабактын башында максат бар. Аэропортто кантип сүйлөшөм, магазинде кандай сүйлөшөм же болбосо жаңы жумушка киргенде кантип суроолорго кандай жооп берем деген максаттар бар. Ар бир сабактын аягында ошол максаттарга жетишүү керек. Ал эми high level, pre-intermediate'тен башталат. Бул уровень Америкадан, Англиядан келген тажрыйбалуу мугалимдер тарабынан өткөрүлөт. Дагы бир жолу кайталап коюш керек. Азыр биз COVID-19 вирусуна байланыштуу аралыктан сабак өтүп жатабыз. Биздин IT специалисттер жакшы программаларды ойлоп табышкан. Аралыктан ушул азыркыдай эле конференцияда чыгып жаткандай эле жакшы сабактар өткөрүлүп жатат. Бул жерде менин дарегим, электрондук дарегим жана телефон номерим көрсөтүлгөн. Резюмелерди ушул жака жиберсеңиздер да болот. Ошондой эле Job KG сайтына күн сайын вакансияларыбызды жарыялап турабыз. Ошол айтайын дегем. Эгер суроолор болсо, мен жооп бергенге даярмын. Суроолор боюнча ушул почтага да жазсаңыздар болот. Чоң рахмат чакыргандыгыңыздар үчүн. Сизге чоң рахмат, Бегимжан эже. Сиздер да иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бул жакта биздин бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн абдан деталдуу түрдө аябай так маалыматтар берилди. Эгерде бул жактагы жалпы пикир алышуу бөлүмүнө дагы маалыматтар менен бөлүшө кетсеңиз, ашыкча кылбас деген ойдобуз. Жана жогоруда белгилей кетүүнү унутуп калыптырмын. Зейнеттин Бей, эгер бурадайсаңыз, телефон нумараңызды, адрес ve e-postanızı buradaki genel çata yazarsanız seviniriz hocam. Ынтымак Олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин директорунун орун басары Рустам Ниязалиев байкеге бермекчибиз. Агай. Саламатсыздарбы? Сизде? Угулуп атабы? Саламатсыздарбы? Ооба, угулуп атат. Биринчиден баардык бүгүнкү карьера күнүнө арналган иш чаранын катышуучуларына салам айта кетейин. Биздин мектептин жетекчиси, Олимпиаданын чемпиону, дүйнөнүн 4 жолку чемпиону урматтуу Каныбек Асманалиевичтин атынан жана жеке өзүмдүн атыман Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Субакайдын Балжы мырзага жана жалпы Кыргыз-Түрк Манас университетинин жамаатына терең ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат этиңиздер. Биз 3 жылдан бери ушул карьера күнүнө катышып келебиз. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттеринен биздин мектепте дагы кызматта иштеп кеткен жигиттер бар. Алар Шабдан Аскеров, Кыдыралиев Адилет. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттеринин эң бирден бир сапаттары бул билимдүүлүгү, өздөрүнүн алып жүрүү жана кызматтык маданияты, өздөрүнүн иш билимдүүлүгү менен айырмаланышат. Мен ушул университеттин мугалимдерине аябай ыраазы болом. Жакшы билим, сапаттуу билим берип жаткандыгына. Ошондой эле мен өзүм оор атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери болом. Мен өзүмдүн дагы машыктыруучум ушул азыркы убакта Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштейт. Ал Асаналиев Бакыт Узакович аттуу мугалим, менин агайым. Мени
башынан баштап ушул спорттогу жогорку жетишкендиктердин баардыгы ушул Асаналиев Бакыт агайымдын мага жумшаган эмгегинин натыйжасы деп мен азыркыга чейин терең ыраазычылыгымды билдирип келем. Бул жогорку спорт, дене тарбия жана спорт мектебинин окуучуларына, студенттерине мен дагы абдан мындай суктануу менен көз караштамын. Бардыгынын сапаты, билим сапаты жогору. Мен эми муну башка окуу жайлардын студенттери менен салыштырып эмес, өздөрүнүн өзгөчөлүк алып жүргөнү менен баалап жатам. Салыштыруудан алысыраакмын. Экинчиден, биздин мектеп боюнча маалымат айта кетсем, биздин мектеп Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда спорттун 12 түрүнүн өнүктүрүү, балдар, өспүрүмдөр арасында алар оор атлетика, жеңил атлетика, бокс, сууда сүзүү, парус спорту, байдарка жана каноэди сүзүү, триатлон, көркөм гимнастика, спорттук акробатика, спорттук гимнастика, тайквандо, ушул сыяктуу спорттун түрлөрүн биздин мектеп өнүктүрүү боюнча өзүнүн аракетин кылып келебиз. Бизде жалпысынан Бишкек шаары жана Ысык Көлдүн Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларында 1000ге чукул, 1000ден ашыгыраак бала тарбияланат. 65 машыктыруучубуз бар. Анын ичинде эмгек сиңирген машыктыруучуларыбыз бар. Көптөн бери спортто жүргөн машыктыруучуларыбыз бар. Өтө тажрыйбалуу, көптөгөн Кыргыздын сыймыктанган спортчу жигиттерин тарбиялап чыгышкан. Ошондой эле биздин мектепте 3 жаштар жана өспүрүмдөр арасында спорттук команда, курама команданын 3 түрү боюнча биз каржылап колдоп келебиз. Алар оор атлетика боюнча, сууда сүзүү боюнча жана гребля жана байдаркада сүзүү боюнча жаштар жана өспүрүмдөр арасында курама командасы. Биздин мектепте жалпысынан 90 киши кызмат өтөйт. Машыктыруучулардан башка дагы жардамчы кызматкерлер бар. Биздин эң негизги себебибиз эмне? Бул жаш балдар Бишкектеги жана Чолпон Ата Балыкчы шаарында биздин машыктыруучуларыбыз болгондугуна байланыштуу ошол региондордо биз иш алып барабыз. Мектеп курагындагы жана мектептен кийинки балдар жөн эле көчөдө жүрө бербей, ушул спорттун, биздин мектептеги спорттун түрлөрү менен катышып, өздөрүнүн жаман жоруктарынан алысыраак болуп спорт менен катышсын деген биздин максатыбыз. Мен учурдан пайдаланып Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүн биздин мектепке кызматка чыгарып кетет элем. Азыркы убакта бизге орусча методист деп коет, усулчулар абдан негизи эле ушул спорт мектептерге абдан керектүү кызматтар. Азыркы убакта көп профессионалдар талап кылынат. Биздин мектеп республикалык бюджеттен каржыланганына байланыштуу баягы госслужба деп коет го. Эмгек стаждары официалдуу түрдө кетет. Ошондой эле кызыктуу мелдештер өтөт. Региондорго жана чет өлкөгө чыга тургандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот курама командалар менен. Жалпысынан кызыктуу жумуш. Мен өзүм дагы ушул жерде 2010-жылы методист кызматынан баштап иштеп келем. 10 жылдын жүзү болду, Кудай буйрса. Бизде карьералык өсүү дагы бар. Мен аны өзүмдүн жон терим менен сезип атканыман баягы айта алам. Андан сырткары азыр спорттун азыркы мен атап кеткен 12 түрү боюнча дагы машыктыруучулук кызматка кайрылса болот. Биз ал жаш кадрларды өзүбүзгө тартып, жаш кадрларды колдогонго ар дайым аракет кылабыз. Бизге
эгерде ушинтип бизге иштейбиз деген бүтүрүүчүлөрдүн каалоосу болсо, Бишкек шаарында Тоголок Молдо көчөсү 17 номеринде Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадионунда жайгашкан биздин имаратыбыз. Ошол жерге келип, ынтымак мектебине 2 кабатына келсе, биз дайым өзүбүздүн мындайча айтканда командабызга кабыл алганга биз дайыма баягы сүйүнүчтүү болобуз, кубанычтабыз. Ошондой эле биздин жетекчибиз мен жогоруда айтып кеткендей, оор атлетика боюнча 1980-жылкы Москва Олимпиадасынын чемпиону, дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку чемпиону урматтуу Каныбек Асманалиевич бизде жетекчи. Ал адам менен иштеш өтө кызыктуу, өтө сыймыктуу. Мындай адам Кыргызстанда жалгыз, мен аны да кошо кетишим керек. Өзү ушундай бийик адам болгону менен ушундай жөнөкөй адам. Ар бир спортчу, мен ойлойм, Олимпиада чемпиону менен иштешкенге ал сыймыктаныш керек. Ошо терең ыраазычылыгымды билдирем Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетекчилигине, ошондой эле дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин жетекчиси Канат Чыныбаев мырзага, дайым биздин мектепти, биздин жамаатты унутпай ушундай иш-чараларга чакырып турушат. Биз мындан ары дагы активдүү катышып, мындан ары дагы маалымат сапатыбызды жогорулатканга аракет кылабыз. Дайым колдойбуз. Терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Рустам байке, сиздердин иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз жана бүтүрүүчүлөрүбүз алдыда сөзсүз сиздердин дагы даректерди жаттап калды болуш керек. Анан дагы ашыкча болбосо, сиз бул жактан жалпы пикир алышуу, общий чат деп коебуз. Ошол жака дарегиңизди дагы жаза кетсеңиз ашыкча болбойт. This Research Council, this organization was founded in 2016. In our objectives, we create a professional community of analysis in Central Asia. Also, we try to develop professional skills and improve individuals' quality of their thoughts, the development of skills, and other professional goals. What about our references? Multiple training sessions for independent consultants, academic community, and research centers and development agencies. Also, we try to. Also, you can see that we work with academic spheres and academic consultants. You can find in our organization different kind of trainings like research design, qualitative data collection, rules of organization, job interview. Also, you can learn how to write successful CV and to pass successful job interview. Also, we have different kinds of trainings like in self-development trainings. Here you can find time management trainings, professional goals and personal goals, self-identity. And this list is much more bigger. We just presented some of them, some of actual trainings. Actually, we have two options, like for group trainings and individual trainings. Now we have the list of vacancies for your students, Manas University students, who speaks in English, Kyrgyz and Russian languages, especially Kyrgyz and English, who has also 1 and more year experience, like SMM specialist, PR manager, design manager, and volunteers also to our training. Volunteers usually can get certificates, and also they can take these trainings for free, our trainings. Also, now we have another like branch project, Switch on Your English. It is online training, online courses for beginners and for intermediate and pre-intermediate level students. And we are looking for students who also can teach in English with their own methodology, maybe. Also, we welcome your participation in any kind of types, like you can participate in our activities or be a trainer. You can contact us via WhatsApp. Here you can find our WhatsApp.
Ооба, баарына көрдү. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, Манас университетине жана окутуучуларына салым үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жогоруда айта кеттиңиз, кыргыз тилин жана өзгөчө англис тилин билген студенттерге бизде талап жогору деп, бул жактан биздин бүтүрүүчүлөр өздөрүнө пайдалуу, анан керектүү маалыматтарды алды деген ишеничтебиз. Бул жактан Айбарчын эжекебизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ошентип, урматтуу катышуучулар, ага эжекелерибиз, дагы бир спикерге кезекти берген отурабыз. Бул жактан CAI Consulting мекемесинен презентациясын жасоо үчүн бул жака Каныкей Абдрахманов эжекебиз микрофонго келип отурат. Саламатсызбы, Каныкей эже? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, Каныкей эже. Эми болдуңуз? Саламатсыздарбы? Урматтуу онлайн карьера күнү катышуучулары. Менин атым Каныкей Абдрахманова. Былтыр Манас Түрк университетин бүтүргөн болчумун, социология бөлүмүн. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биринчиден баарыңарга өзгөчө биздин мугалим ага эжекелерибизге чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Ушунча талыкпас билимиңиз менен бөлүшүп, бизге терең билимдериңизди бердиңиз. Чоң рахмат сизге айтмакчымын. Азыркы учурда мен Центрально-Азиатская международная консалтинговая компания деген кыргызча Орто Азиялык эл аралык консалтинг компаниясында 1 жылдан бери эмгектенип келем. Вакытты рационалдуу колдонуп, андыктан биздин компания тууралуу сизге презентация айтып кетейин. Тилекке каршы мен англисче болуп атат, бирок кыргызча сүйлөп берем. Ошондо биздин компания негизи 1998 жылы негизделген. MNT Consulting аттуу компания катары 2017 жылы Kai Consulting деген компанияга реорганизация болгон болчу. 20 жылдын ичинде биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Эгерде биздин департаменттер 5 тармак боюнча биз иштейбиз. Анын ичинде ошо инфраструктура, энергетика жана транспорт департаменти. Аталыш айткандай эле, бул энергия тармагында, транспорт тармагы боюнча ар кандай долбоорлорду ишке ашырабыз. Мисалы, бул нормативдик кандайдыр бир программаларды ишке ашыруу, түзүү жана реабилитациялоо жана өнүктүрүү процессинде техникалык жардам катары кандайдыр бир документтерди түзүү боюнча ар кандай долбоорлорду ишке ашырабыз. Экинчи секторубуз болсо, бул болсо айыл чарба жана айлана чөйрөнү коргоо департаменти болот. Мисалы, азыркы учурда мен проектный ассистент катары биякта эмгектенип келем. Менин башкы милдетим бул ар кандай логистикалык жактан жардам берүү жана ошол проектти жакшы мындай процесс үзүлбөстөн ар кандай организация уюштуруучулук жактан камсыз кылуу. Кийинки департаментибиз болсо, бул деген Research and Development департаментибиз. Бул дал ошол мен бүтүргөн социология бөлүмүнө тиешелүү болгон департамент. Бул жерден биз көбүнчө ошо изилдөө, ар кандай сурамжылоо, мониторинг жана баалоо боюнча ар кандай иш-чаралар, долбоорлорду ишке ашырабыз. Мисалга, жаңы эле миграция боюнча проектти бердик. Жакшы тапшырдык десек болот. Кийинки департаментибиз болсо, бул саламаттыкты сактоо жана билим берүү жана социалдык өнүктүрүү боюнча департамент болот. Бул дагы аталыш айткандай эле ар кандай социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча долбоорлорду ишке ашырабыз.
Кийинки департаментибиз болсо бул public and private sectors болгону, бул жеке жана мамлекеттик сектор. Бул ар кандай мамлекетке тиешелүү мамлекеттин иш-чараларын жакшыртуу боюнча, ар кандай реформалоо боюнча, ар кандай документтерди түзүү же ошол эффективдүү иштеши боюнча, ар кандай документтерди, программалар түзүү боюнча консультациялык иштерди ишке ашырганга багытталган департамент. Кийинки департамент, акыркы департаментибиз бул логистика жана events департаменти болуп белгиленет. Бул ар кандай конференция, семинарларды өткөрүү боюнча багытталган долбоорлорду ишке ашырабыз. Ал эми кийинки слайд азыр кандай сапаттар талап кылынат деген суроого жооп десем болот. Биринчи учурда бул жоопкерчиликтүү болуу. Ар бир жумушка жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек. Жарым жолдон таштап салбай, бир долбоорду алгандан кийин толук кандуу башоту менен ошол проектке кирип, жакшы сапаттуу аракет жасаш керек да бүтүргөнгө. Жана азыркы учурда маалымат аябай бат тез өзгөрүп жаткандыктан байланыштуу биз бат үйрөнүү, бат кабылдоо сапатты дагы абдан баалайт. Жана soft skills деп акыркы учурда абдан популярдуу болуп жаткан сапаттар дагы абдан каралат. Бул жана коммуникабелдүү болуу, бул командада иштегендиктен, биз баарыбыз командада, коллективде иштейбиз. Ошондуктан алар менен, коллектив менен жакшы мамиле түзүү билүү, ал дагы абдан чоң бир роль ойнойт. Албетте жана тил маселеси дагы артта калбайт. Тилди билүү керек. И жана акыркы easy to going деп англисче болот экен, кыргызчасы мындай демилгелүү болуу, инициативдүү болуу, дайыма бир кандайдыр бир жумушту жеңилдик менен аткаруу десем деп айта алам. Эми акыркы болсо биздин контактылар, ушул эгерде суроолор бар болсо ушул почтага жазсаңыздар болот. Азыркы учурда вакансиялар жок, бирок ар кандай долбоорлор эгерде болгондо биз албетте чакырабыз. Мисалы биздин компанияда Манас университетинен 3 бүтүрүүчү, бул мен, Жылдыз Асылова жана дагы экономика факультетинин бүтүрүүчүсү 3 негизи бүтүрүүчү биздин компанияда эмгектенип келе жатат. Ушундай. Ушу менен сиздерге баарыңарга чоң рахмат айтам, көңүл бурганыңыздар үчүн. Чоң рахмат Каныке эже. Сиз жогоруда бүтүрүүчүлөрүбүз кандай сапаттарга ээ болушу керек жана ишти кандай алып кетүүсү керек тууралуу аябай пайдалуу кеп кеңештерди бере кеттиңиз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Буюрса биздин бүтүрүүчүлөрүбүз мындан ары жогорудагы Kai Consulting компаниясына дагы барып, буюрса өздөрүнүн жумуш ордун таап алат деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, жакшы калыңыз. Рахмат. Ал эми биз болсо кезектеги презентацияга келип жеттик. Анда эл аралык шанс компаниясынан Сүйүн Калчаев агайыбыз бул жактан биздин бүтүрүүчүлөргө жана катышуучуларга маалымат сунмакчы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сөз сизде, Сүйүн агай. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу студенттер. Бардыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Шанс корпорациясынын астында ачылган Шанс китеп дүкөнү жамааты бардыңыздарга салам жолдойбуз. Биздин Шанс басма компаниясы, Шанс китеп дүкөнүбүз тууралуу сиздерге баягы маанилүү, анан кыскача керектүү маалыматтар менен бөлүшөлү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң алгачкы Кытай тилинен кыргыз тилине которулган басма компаниялардын катарын ушу Шанс басма компаниясы толуктайт. Азыркы учурда биздин компаниядан 50дөн ашык китеп кыргыз тилине, мамлекеттик тилге которулуп, азыркы учурда баягы студенттердин
талабына ылайыктуу китептер чыгарылууда коомчулукта, окурмандарга. Баягы бизде көбүнчө илимий популярдуу китептер көбүрөөк, мамлекеттердин өнүгүү системасы боюнча, маданияты боюнча, адабият боюнча, тарыхый китептер көбүнчө ушул жака басым жасалат. Анан Кыргызстанда ошо эң алгачкылардан болуп, заманбап түрдө Шанс деген китеп дүкөнү ачылган. Ушул китеп дүкөнүбүз бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп атат. Бул жакта ошо баягы кофе ичип, ошол учурда китеп окуп, адам баягы жан дүйнөсүндө өстүрө турганга, анан окурмандарга ылайыктуу кылып жакшы китеп дүкөнү ачылган. Бүгүнкү күндө бизде азыр учурда бир нече долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз. Биз кыргыз жазуучуларынын биздин мамлекеттин түптөлүшүнө чоң салым кошкон кыргыздын залкарлары, кыргыздын мыктылары өзлөрүнүн өмүрү чыгармачылыгы боюнча тарыхый романдарды, ошол учурда Кыргыздар деген 20 томдук китепти биздин басма компания тарабынан баягы спонсорлук кылып, демөөрчүлүк кылып, ушу 20 томдук Кыргыздар деген китептин чыгышына чоң салым кошту. Жогорку Кеңештин депутаты Иманалиев Каныбек Капашевич менен биргеликте. Азыркы учурда ошо акыркы чыгарган китебибиз дүйнөлүк деңгээлдеги өтө мыкты китептердин бири. Шен Шисин автордун, жазуучунун китеби ошо Бөрененин кыялы деген аталыштагы китеби чыгарылды. Бүгүнкү күндө окурмандар арасында өтө жакшы бир талкууну жаратып, мыкты деңгээлде окулуп аткан китептердин бири. Негизи азыркы учурда баягы келечекте китепкана багыты, китеп тармагы өнүгөт, ушул кесип кайра жанданат деген дүйнөлүк эксперттердин, дүйнөлүк деңгээлдеги баягы күчтүү саресеп салып аткан адамдардын негизинде ушул китепкана тармагы мыкты жанданат деген ишеничтер бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ушул басма компанияда иш алып барып атабыз. Анан сиздерге дагы сыймыктуу нерсе, сиздердин студентиңиздер, Дастан Насыров деген байкебиз, Айзада Малабекова деген эже ошо биздин компанияда иш алып барат, ушул жакта иштешет, өтө мыкты кызматкерлер. Анан баягы мен студенттерге айтат элем, албетте Кыргызстанга бардык кесиптеги инсандар керек, кесипкөй инсандар. Ошон үчүн баягы эгер биздин компания дагы кызматташуу боюнча жакшы бир жумуштарга вакансиялар жарыяланса, сиздер менен дайыма кызматташтабыз. Сиздер менен байланышыбыз жакшы. Анан Айжамал эжебизге чоң рахмат, сиздер менен байланыштырган, ушул түз эфирге чыгарууга чоң жардам берди. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин компаниябыздын жалпы жамааттын атынан Узакбаева Наргиза Талантбековна эжебиз биздин башкы жетекчибиз. Баарыбыз жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Манас университетинин ишине ийгиликтерди каалайбыз. Сүйүн агайыбызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул китеп окуу эч качан модадан калган эмес, трендден калган эмес. Эң сонун кеп кеңештерди айта кеттиңиз. Албетте биздин бүтүрүүчүлөрүбүз университетибизди ошондой деңгээлде таанытып жүрсө, биз албетте сыймыктанабыз университетибиз. Жалпы мугалимдер жамааты дагы сыймыктанат. Сизге сонун маалымат кеңештер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Биз болсо бардык катышуучуларга, компанияларга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө дагы абдан пайдалуу кеңештер болду деген ишеничтебиз. Бардык бүгүнкү иш чарабызды уюштуруу үчүн өзүнүн көмөгүн көрсөткөн студенттик иштер башкармалыгына жана факультет, жогорку мектеп жетекчилерине дагы ыраазычылык билдирүү менен эскерте кетсек, Манас университети онлайн карьера күндөрүн 10-июндан бери өткөрүп келүүдө жана 18-июнга чейин өткөрүлмөкчү. Бүгүнкү иш чарабызды көрүүгө мүмкүнчүлүгү болбой өткөрүп жиберген бүтүрүүчүлөр болсо, биздин YouTube'дагы Students of Manas каналыбызга баш багып, маалымат алып турса болот. Анда эмесе бүгүнкү күнгө алынган онлайн карьера иш чарабыз соңуна келип жетти.
мен ойлойм бүтүрүүчүлөргө дагы, мекемелерге дагы аябай пайдалуу бир иш-чара болду деген ишеничтебиз. Анда эмесе бүтүрүүчүлөрүбүзгө ийгилик каалап, жалпы бүгүнкү катышкан ага эжелерге, мекемелерге ыраазычылык билдирүү менен сак саламатта болуңуздар демекчибиз. Сиздер менен бүгүн кызматта биздин досубуз Мухаммед Рамазан Куртоолу жана мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин кыргызча-түркчө котормочулук программасынын котормочулук бөлүмүнүн студенти, бүтүрүүчүсү Нуржигит Мырзабеков кызматыңыздарда болдум. Сак саламатта туруңуздар.